పిల్లలందరికీ శుభోదయం. సో రివిజన్ వీడియో 1లో మనం పేపర్ ప్యాటర్న్ కానీ సో అదే మాదిరిగా దానికి సంబంధించిన నుండి కొన్ని రోమన్ నెంబర్ 1, 2, 3 వాటి గురించి మనం చర్చించుకున్నాం. సో అదే మాదిరిగా ఇప్పుడు మనం రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంకా ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్లో మన హిందీ ఎగ్జామ్కి ఇంకా ఏ ఏ అంశాలు వస్తాయి వాటి గురించి ఒకసారి మనం చర్చించుకుందాం. ఓకేనా? तो अभी रोमन नंबर 3 भाषा की बात 3 अंक और व्याकरण अंश कारक 16 अंक, इनके बारे में अभी हम चर्चा करने जाएंगे. तो पहले भाषा की बात. तो आप देखिए अपने जो टेक्स्ट बुक के जो भी पृष्ठ संख्या होते हैं, पृष्ठ संख्या 5 निकालने से उसमें भाषा की बात है. भाषा की बात में क्या दिया गया है? देखो एक बार वहां पर एक बड़ा बॉक्स दिया गया था, उसमें इस प्रकार दिया था, नीचे दिए गए वाक्य ध्यान से पढ़ो. नीचे दिए गए वाक्य ध्यान से पढ़ो. वाक्य इस पर दिए गए वाक्यों में हम का प्रयोग बहुवचन के लिए हुआ है. हम का प्रयोग बहुवचन के लिए हुआ है. यदि हम की जगह तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे, वह और वे का प्रयोग करते हैं तो वाक्य इस तरह होंगे. तू होगा कामयाब एक दिन. तुम होगे कामयाब एक दिन. आप होंगे कामयाब एक दिन. यह होगा कामयाब एक दिन. ये होंगे कामयाब एक दिन. वह होगा कामयाब एक दिन. वे होंगे कामयाब एक दिन. इस प्रकार हम होंगे कामयाब एक दिन इस वाक्य को लेकर तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे, तू, तुम, आप, यह, ये, वह और वे के जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उन सर्वनाम शब्द को प्रयोग करके इस प्रकार वाक्य बनाया गया था. तो इसी से हम प्रश्न पूछ जाते हैं. तो निम्न में फॉर एग्जाम्पल निम्न में पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई, किसे, क्या, कौन. इसी प्रकार तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे में कोई भी ऑप्शन दिया जाता है, उनसे आप करेक्ट करके राइट आंसर लिखना चाहिए. तो देखिए हम नीचे और दूसरा वाक्य यहां पर दिया, देखो अब तुम नीचे दिए गए वाक्य से भी इस तरह के वाक्यों को बना सकते हैं. वहां पर जो ग्रीन कलर में दिया था देखो, अब तुम नीचे दिए गए वाक्य से भी इसी तरह के वाक्य बनाओ. तो वाक्य क्या दिया था? हम चलेंगे साथ साथ एक दिन. हम चलेंगे साथ साथ एक दिन. तो वहां पर देखो तू चलेगा साथ साथ एक दिन. तू चलेगा साथ साथ एक दिन. तुम चलेगे साथ साथ एक दिन. आप चलेंगे साथ साथ एक दिन. यह चलेगा साथ साथ एक दिन. वह चलेगा साथ साथ एक दिन. ये चलेंगे साथ साथ एक दिन. वे चलेंगे साथ साथ एक दिन. इस प्रकार हम कोई भी एक वर्ड देने से वाक्य इस प्रकार बदलता है जो हम देंगे उसको सही ऑप्शन आप लिखना चाहिए. तो बच्चों यह है भाषा की बात, और भाषा की बात से आपको मिलते हैं 3 अंक. और इसी अंश को आप अपने पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 5 में जो भी है पृष्ठ संख्या 5 में उन अंशों को पढ़ने से उन्हीं में से कोई भी एक सेंटेंस दिया जाएगा, यानी 3 अंक के लिए तीन वाक्य दिया जाएगा. उससे आप सही उत्तर, यानी ये भी एमसीक्यू सेंटेंस पे एमसीक्यू में दिया जाएगा, उनको आप सही उत्तर लिखना चाहिए. तो चलते हैं बच्चे अभी हम कारक. तो कारक के बारे में चर्चा करेंगे. ये रोमन नंबर 4 का है व्याकरण अंश कारक. इससे आपको मिलते हैं 12 अंक. कितने अंक? 12 अंक. तो चलते हैं बच्चे कारक के बारे में चर्चा करेंगे अब हम. तो आप ध्यान से सुनिए. जैसे कि हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं. हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के बच्चों?
हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। ओके, तो आपको पहले ही कारक का जो रेगुलर वीडियो बताया गया और उसी प्रकार कारक का जो PDF फॉर्मेट भी आपको दिया गया था, तो उसी अंशों से फिर भी हम एक बार चर्चा करेंगे। आपको जो PDF फॉर्मेट दिया, तो पहले हम ये PDF फॉर्मेट कारक का भेजे थे, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कारक मतलब क्या है, उसका कारक का परिभाषा, और यहाँ पर एक टेबल भी दिया गया, तालिका में कारक उसके बारे में दिया गया था। मैं एक बार समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए। तो कारक का परिभाषा दिया था, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। और एक बार दोहराऊंगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। उदाहरण, गोपाल ने लकड़ी से बंदर को मारा। उदाहरण क्या दिया था वहां पर, गोपाल ने लकड़ी से बंदर को मारा। तो यहां पर ने और से को, ये 3 कारक चिन्ह होते हैं। इन कारक चिन्ह वाक्य में गोपाल और लकड़ी और बंदर मारा, इन शब्दों को, गोपाल एक संज्ञा शब्द है, लकड़ी भी एक संज्ञा शब्द है, बंदर संज्ञा शब्द है, और इसी प्रकार मारा तो क्रिया है। संज्ञा और क्रिया, इन वाक्यों के बीच संबंध को प्रकट करने के लिए जो चिन्हों का हम उपयोग करते हैं, उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। तो कारक क्या कहलाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस संबंध को वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। పిల్లలు ఇంకోసారి జాగ్రత్తగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినండి. సో ఇక్కడ పరిభాష డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు కారక్ తెలుగుది, దాన్ని మీరు ఒకసారి వింటే, సంజ్ఞ యా సర్వనాం అంటే నామవాచకము లేదా సర్వనామం యొక్క జిస్ రూప్ సే రూపాన్ని బట్టి, ఉస్కా సంబంధ్ అంటే నామవాచకం యొక్క కానీ సర్వనామం యొక్క కానీ సంబంధం అనేది వాక్యకే దూసరే శబ్దం సే, అంటే కర్త స్థానంలో నామవాచకం కానీ సర్వనామం కానీ వస్తుంది. అలాగే కర్మస్థానంలో కూడాను, ఆబ్జెక్టివ్ ప్లేస్లో కూడాను కర్త కానీ కర్త సంజ్ఞ కానీ సర్వనామం కానీ వస్తుంది. ఇలా వచ్చేటప్పుడు సంజ్ఞాయ సర్వనామం సే, సంజ్ఞాయ సర్వనామంకే అంటే నామవాచకం లేదా సర్వనామం యొక్క సంబంధం అంటే సంబంధం అనేది వాక్యకే దూసరే శబ్దంకే సాత్ అంటే వాక్యంలో ఉండే ఇతర పదాలతో గల సంబంధాన్ని తెలియజేయడానికి ఉపయోగించేటటువంటి పదాంశాలను కారక్ అని అంటాం మనం. అంటే విభక్తి ప్రత్యయం. ఇంగ్లీష్లో అయితే వీటిని కేజెస్ అంటాం మనం, కేజెస్. సో ఇంగ్లీష్లో మనకి నామినేటివ్ కేజ్, అలాగే ఆబ్జెక్టివ్ కేజ్, ఇన్స్ట్రుమెంటల్ కేజ్, డేటివ్ కేజ్, ఎబిలిటివ్ కేజ్, పాసెసివ్ కేజ్, లొకేటివ్ కేజ్, అడ్రెసివ్ కేజ్ అనేసి వస్తాయి చూసారా. సో అదే మాదిరిగా మనం ఇక్కడ వీటిని హిందీలో మనం కారక్ అంటాం, తెలుగులో విభక్తి ప్రత్యయములు అంటాం, తెలుగులో విభక్తి ప్రత్యయములు అంటాం మనం. సో ఇక్కడ మనకి ఉదాహరణ చూసినట్లయితే, గోపాల్ నే లకడీ సే బందర్ కో మారా. సో అక్కడ నే, సే, కో అనేవి లేవు అనుకుందాం మనం. ఒక నిమిషానికి మనం అక్కడ ఆ చిహ్నాలు లేకపోయినట్లయితే వాక్యం ఎలా ఉంటుంది మనకి, గోపాల్ లకడీ బందర్ మారా, గోపాల్ లకడీ బందర్ మారా. ఇలా మనం చదివితే ఆ వాక్యం అనేది ఏంటి, నిరర్థకంగా ఎటువంటి అర్థం లేకుండా మీనింగ్లెస్గా ఉంటుంది. గోపాల్ లకడీ బందర్ మారా అంటే ఏమైనా అర్థం ఉందా, ఏమీ లేదు, అర్థం లేదు. సో ఈ విధంగా గోపాల్ అనేటటువంటి సంజ్ఞాశబ్దికి, లకడీ అనేటువంటి సంజ్ఞాశబ్దికి, బందర్ అనేటువంటి సంజ్ఞాశబ్దం ఏదైతే ఉందో దానికి, మరియు మారా అనేటువంటి క్రియ, వీటికి మధ్య గల సంబంధాన్ని ఈ నే, తే, కో అనేటువంటి కారక చిహ్నాలు అనేవి తెలియజేస్తాయి. గోపాల్ని లకడీసే బందర్కో మారా అంటే అర్థం ఏమిటంటే, గోపాలుడు లకడీ సెన్స్ అంటే కర్రతో, బందర్ అంటే కోతి, కో అంటే నీ, మార అంటే కొట్టెను. గోపాలుడు కర్రతో కోతిని కొట్టెను అంటే ఇక్కడ గోపాలుడు డు అనేది, అలాగే లకడీస్ అంటే తో, కర్రతో అనేది, అలాగే బందర్, బందర్ అంటే కోతి, కోతి, కో అంటే నీ, కోతిని అంటే ఇక్కడ డు అండ్ తో, నీ అనేటువంటి విభక్తులు అనేవి మనకి వచ్చాయి. అవి రావడం వల్ల వాక్యం అనేది అర్థవంతంగా మారింది. అందుకే గోపాలుడు కర్రతో కోతిని కొట్టెను. గోపాల్నే లకడీసే బందర్కో మారా, ఇది వాక్యం తలకు అర్థం. అక్కడ
గోపాలుడు, ఆ గోపాలుడు, కర్ర, నే సే కో అనేటటువంటి నే సే కో అనేటువంటి కారకచిహ్నాలు లేవనుకోండి, అప్పుడు వాక్యం తలకు అర్థం ఎలా మారుతుంది తెలుసా? గోపాలుడు కర్ర కోతి కొట్టెను. గోపాలుడు కర్ర కోతి కొట్టెను. ఏమైనా అర్థం ఉందా? అర్థం నిరర్థకంగా ఉంది కనుక ఈ కారకచిహ్నాలు విభక్తి ప్రత్యయాలు ఏవైతే మధ్య మధ్యలో వస్తాయి అవి వాక్యాన్ని అర్థవంతంగా మార్చడంలో కూడా సహాయపడతాయి. సో మరి నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం. మరి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ ఆ టేబుల్లో మనకి హిందీ మే 8 कारक हैं, హిందీ మే 8 कारक हैं. హిందీలో ఎన్ని రకాల కారకులు ఉన్నాయన్న? హిందీలోని కారక్ 8 టైప్స్ అనమాట. కారక్ అనేసరికి మీ మైండ్లో గుర్తుకు రావాల్సింది 8. నేను వీడియోలో చెప్పాను మీకు. हिंदी में कारक कितने प्रकार के हैं? 8 कारक हैं. वो क्या हैं? एक कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस ने, తెలుగులో అయితే డూ మూవులు ప్రథమ విభక్తి. సో అలాగే సెకండ్ వన్ కర్మకారక్, కర్మకారక్ ఎక్సిక్యూటివ్ కేస్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ అని అంటాం మనం. కో, దీని యొక్క సింబల్ కో. తెలుగులోని విభక్తి ఏంటి? నీ ను లా కి కు, నీ ను లా కి కు అంటే ద్వితీయ విభక్తి. అలాగే మూడవది కరణ్ కారక్, కరణ్ కారక్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ కేజ్, ఇన్స్ట్రుమెంట్ కేజ్ అంటే సే కే ద్వారా, సే చేతన్ చేన్ తోడంతోన్, సే చేతన్ చేన్ తోడంతోన్ అని ఉంటుంది మనకి. సే చేత తో తోడ అనేది తెలుగులోని విభక్తి 8, తృతీయ విభక్తి. అలాగే ఫోర్త్ వన్ సంప్రదాన కారక్ డేటివ్ కేజ్. సంప్రదాన కారక్ అంటే డేటివ్ కేజ్ కో కేలియే కే వాస్తే. మనకు టేబుల్ చూస్తే కో కేలియే కే వాస్తే అని అవుతుంది. కొరకున్ కై, కొరకున్ కై కోసము, కొరకున్ కై కోసము అనేటువంటి మీనింగ్ అనేది మనకి ఉంటుంది. అలాగే ఫిఫ్త్ వన్ అపాదాన కారక, అపాదాన కారక అంటే ఎబిలిటివ్ కేజ్ చే అనమాట. అంటే నుండి వలన కంటే పట్టే నుండి, అంటే నుండి వలన కంటే అనే అర్థం వస్తుంది, నుండి వలన కంటే అనే అర్థం వస్తుంది. అలాగే సిక్స్త్ వన్ సంబంధ కారక పాజిటివ్ కేజ్ లేదా జెనెటివ్ కేజ్ అని అంటాం మనం. మే పర్ అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది, లో లోపల, మీద పైన అనే మీనింగ్ వస్తుంది. ఎయిత్ వన్ సంబోధన కారక ఏ అరే అజీ ఓయి ఓరి ఓసి అని తెలుగులో అంటాం మనం. ఇది సంబోధన కారక అనేసి మనం అంటాం. సో టోటల్గా 8 టైప్స్ అనమాట. ఇంకోసారి కర్తాకారక్ నే డూ మూవులు అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది. కర్మకారక్ ఆబ్జెక్టివ్ కేజ్ కో అనేది నిన్ లన్, నిన్ లన్ గురించి అంటే నీ ను లా కీ కు అనేసి ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇక్కడ కో అనేది మీనింగ్ ఏంటంటే TO2, ఇంగ్లీష్లో 2 అనేటువంటి మీనింగ్ రావాలి. అలాగే కరణ్ కారక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కేజ్ సే కే ద్వారా అనేది యూజ్ చేస్తాం మనం. సే కానీ కే ద్వారా అనే కానీ వీటి దగ్గర మీనింగ్ ఎలా వస్తుంది? సే అంటే విత్ అనేటువంటి మీనింగ్, కే ద్వారా అంటే అలాంగ్ విత్ అనేటువంటి మీనింగ్ అనేది వస్తుంది. అలాగే సంప్రదాన కారక్ డేటివ్ కేజ్ కో కేలియే కే వాస్తే, కో కేలియే కే వాస్తే అనే పదాలను మనం ఉపయోగిస్తాం. సంప్రదాన కారక్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఫర్ అనేటటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది, ఫర్ అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది. అపాదాన కారక అంటే సే ఇక్కడ వచ్చింది మరలా. సే ఎబిలిటివ్ కేజ్ సే అంటే నుండి వలన కంటే, అంటే ఇంగ్లీష్లో సే అంటే ఇక్కడ ఫ్రమ్ అనేటువంటి మీనింగ్ రావాలి. అలాగే సంబంధకారక, సంబంధకారక కా కే కి, సంబంధకారక కా కే కి ఇక్కడ యొక్క అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది. యొక్క అంటే ఆఫ్ అనేటువంటి మీనింగ్ ఇంగ్లీష్లో వస్తుంది. అధికరణ కారక్ మే పర్, లో లోపల, మీద పైన అనే మీనింగ్ వచ్చింది. మే అంటే ఐఎన్ ఇన్ అనేటువంటి మీనింగ్, పర్ అంటే ఓఎన్ ఆన్ అనేటువంటి మీనింగ్ ఇక్కడ మనకి వస్తుంది. అలాగే సంబోధన కారక్ అరే అజీ అనేది ఓయి ఓరి, ఇది శాలిటేషన్, శాలిటేషన్ అనమాట, అంటే సంబోధించడం. సో ఇది పిల్లలు టేబుల్ తలక కంప్లీట్గా మనం ఇంతవరకు టేబుల్ కారక్లో ఉండేటువంటి టేబుల్, ఆ టేబుల్లోని 8 టైప్స్ ఆఫ్ కారక్, దాని యొక్క చిహ్నాలు, దాని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం, తెలుగులో ఏమంటాం అనేది మనం ఒకసారి చర్చించుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ వన్ కర్తాకారకు వెళ్ళిపోదాం. మరి కర్తాకారకు, సో కర్తాకారకు చూడండి, ఇక్కడ కర్తకర్తల పరిభాష మీద జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చిందంటే क्रिया के करने वाला का बोध होता है, क्रिया के करने वाला का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं. క్రియని బోధించేటటువంటి వాడిని మనం కర్త అంటే క్రియని చేసేటటువంటి వాడిని డూయర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ అనమాట. క్రియాకో కర్నే వాలాక, క్రియాకే కర్నే వాలాక బోధ అవుతాయి అంటే క్రియ యాక్షన్ని చేసేటటువంటి వాడు, పనిని చేసేవాడు, అతని గురించి మనం చర్చించుకుంటాం. ఉసే కర్తకైతే డూయర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఎప్పుడు కూడా సబ్జెక్ట్ కనుక, డూయర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఎప్పుడు సబ్జెక్ట్ కనుక ఇక్కడ కర్తాన్స్ అంటే సబ్జెక్ట్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి మనం జాగ్రత్తగా అక్కడ ఇచ్చాడు నే కర్తాకారక హే, నే కర్తాకారక, నే అనేది కర్తాకారక.
भूतकाल में क्रिया सकर्मक होने पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। भूतकाल में क्रिया सकर्मक होने पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। भूतकाल के सामान्य, आसन्न, पूर्ण और संदिग्ध भूतकाल में ने का प्रयोग किया जाता है। అంటే అర్థం ఏంటంటే నే అనేది కర్తాకారక, ఇది భూతకాలంలో మాత్రమే ప్రయోగించబడుతుంది। భూతకాలంలో ఎప్పుడు సకర్మక క్రియ హోనే పర్, క్రియా సకర్మక హోనే పర్ అంటే సకర్మక క్రియ అంటే ఏమిటి? వాక్యంలో కర్త, కర్మ, క్రియ ఈ మూడు కూడా కలిపి వస్తే అది సకర్మ క్రియ అవుతుంది। ఒకవేళ వాక్యంలోని కర్మ అనేది, ఆబ్జెక్టివ్ అనేది లోపిస్తే అది మనకి అకర్మ క్రియ అవుతుంది। మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్పుకుంటాం కదా ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్, ఇంట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ అని। ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ అంటే అక్కడ సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్ అండ్ వెర్బ్ మూడు కూడా ఉంటాయి। సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్, వెర్బ్ మూడు కూడా ఉంటాయి। ఇంట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది లోపిస్తుంది, ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ అండ్ వెర్బ్ మాత్రం ఉంటాయి। సో అలాగే కర్త, కర్మ, క్రియ మూడు ఉంటే అది సకర్మ క్రియ అవుతుంది। కర్త మరియు క్రియ మాత్రం ఉండి కర్మ లోపించినట్లయితే అకర్మ క్రియ అవుతుంది। సో ఈ విధంగా భూతకాలంలో వాక్యంలో కర్త, కర్మ, క్రియ మూడు రావాలి। వాక్యంలో కర్త, కర్మ, క్రియ మూడు రావాలంటే అది సకర్మ క్రియ అయి ఉంటుంది। అప్పుడు మాత్రమే సామాన్య భూతకాలు, ఆసన్న భూతకాలు, పూర్ణ భూతకాలు మరియు సందిగ్ధ భూతకాల్లోని కర్తతో పాటు నేని ప్రయోగించాలి, నే అనేటువంటి సింబల్ని ప్రయోగించాలి। మిగతా వర్తమాన కాలు కానీ భవిష్యత్తు కాలంలో కానీ ఎక్కడా కూడా మనం నే అనేది ప్రయోగించకూడదు కర్తతో పాటు। బాగా గుర్తుంచుకోవాలి, కర్తాకారక నే అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? భూతకాలంలో మాత్రమే మనం ప్రయోగించాలి। అది ఎప్పుడు ప్రయోగించాలి? వాక్యంలో కర్త, కర్మ, క్రియ మూడు వస్తేనే మాత్రమే ప్రయోగించాలి। అది వాక్యం భూతకాలంలో ఉండాలి। వాక్యం భూతకాలంలోని నాలుగు కాలాల్లో మాత్రమే ఉంటుంది। భూతకాలం యాక్చువల్గా 6 కాలాలు। ఏమంటాయి 6 కాలాలు? సామాన్య, ఆసన్న, పూర్ణ, అపూర్ణ, సందిగ్ధ और హేతు మతభూతకాలు అనేసి టోటల్గా 6 టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట। ఆ 6 టైప్స్లో 4 టైప్స్ భూతకాల్లో మాత్రమే నే అనేది మనం ప్రయోగిస్తున్నాం। ఏంటా 4 టైప్స్? సామాన్య భూతకాలు ఒకటి, ఆసన్న భూతకాలు ఒకటి, పూర్ణ భూతకాలు ఒకటి, సందిగ్ధ భూతకాలు ఒకటి। ఈ కాలాల్లో మాత్రమే నే అనేది కర్తతో పాటు ఉపయోగిస్తాం। సో అక్కడ చూడండి కొన్ని ఉదాహరణలు ఇచ్చాడు। రామ్ నే పాఠ్ పడా, రామ్ నే పాఠ్ పడా, రామ్ రెడ్ ఏ లెసన్, సామాన్య భూతకాల్। సో అదే మాదిరిగా రామ్ నే పాఠ్ పడా హై, రామా హ్యాజ్ రెడ్ ఏ లెసన్, ఆసన్న భూతకాల్। రామా నే పాఠ్ పడా థా, రామా హ్యాడ్ రీడ్ ఏ లెసన్, పూర్ణ భూతకాల్। రామా నే పాఠ్ పడా హోగా, రామ్ మైట్ హ్యావ్ రీడ్ ఏ లెసన్, సందిగ్ధ భూతకాల్। సో ఈ విధంగా ఏమిటి ఉదాహరణ? సామాన్య భూతకాల్లో నే ప్రయోగించాం, కర్త, కర్మ, క్రియ మూడు వచ్చాయి, దాని కర్తతో పాటు నే అనేది ప్రయోగించాం। రామ్ నే పాఠ్ పడా హై ఇది ఏమిటి? ఇది ఆసన్న భూతకాలు। ఆసన్న భూతకాలు కనుక కర్త, కర్మ, క్రియ మూడు ఉన్నాయి కనుక కర్తతో పాటు నే అనేది ప్రయోగించాం। అలాగే రామ్ నే పాఠ్ పడాతో ఇది పూర్ణ భూతకాలు। సో కర్త, కర్మ, క్రియ మూడు ఉన్నాయి కనుక కర్తతో పాటు అంటే రామ్ ఇక్కడ కర్త, కర్తతో పాటు నే అనేది ప్రయోగించాం। అలాగే రామ్ నే పాఠ్ పడా హోగా ఇది సందిగ్ధ భూతకాలు। సో ఇక్కడ కూడా మనం కర్త, కర్మ, క్రియ మూడు ఉన్నాయి కనుక సకర్మ క్రియ కనుక కర్తతో పాటు నే అనేది ప్రయోగించాం। సో నెక్స్ట్ పిల్లలు कर्मकारक। ఒకసారి कर्मकारक చూడండి। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण के सीता ने बिल्ली को मारा, सीता ने बिल्ली को मारा అంటే जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़ता है, ఏ వస్తువు లేదా వ్యక్తి మీదైతే క్రియ యొక్క ఫలితం అనేది పడుతూ ఉందో, ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుందో उसे कर्म कारक कहते हैं। అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామ్ నే రావణ్ కో మారా, రామ్ నే రావణ్ కో మారా, లేదా ఇక్కడ సీతా నే బిల్లి కో మారా, సీతా నే బిల్లి కో మారా। ఇక్కడ బిల్లి అనేది సీత అనేది కర్త, అలాగే బిల్లి అనేది కర్మ, అదే మాదిరిగా మారా అనేది క్రియ। ఇక్కడ సీతా నే బిల్లి కో మారా, सीता ने किसे मारा? बिल्ली को मारा। बिल्ली को मारे पर दर्द किसने भोगता है? बिल्ली ने भोगता है। क्रिया किसने किया? सीता ने किया। क्रिया का जो फल बिल्ली भोगता है। అంటే ఇక్కడ ఏమంటే తెలుగులో చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి। సీత పిల్లిని కొట్టింది, సీత పిల్లిని కొట్టింది। ఇక్కడ సీత ఏం చేసింది? ఏమండి కొట్టడం అనేటువంటి క్రియ చేసింది, కొట్టడం అనేటువంటి క్రియ చేసి ఉంది।
ఆ కొట్టడం అనేది ఎవరిని కొట్టింది? పిల్లిని కొట్టింది. ఆ కొట్టేటప్పుడు ఆ పిల్లికి దెబ్బ తగిలింది కనుక అంటే సీత ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక యాక్షన్ చేసింది, పిల్లిని కొట్టడం అనేటువంటి యాక్షన్ చేసింది. సో ఆ యాక్షన్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఆ దెబ్బ అనేది ఎవరికి తగిలింది? పిల్లికి తగిలింది. సీత కొట్టడం వలన దెబ్బ అనేది పిల్లికి తగిలింది. దాని ఫలితాన్ని ఎవరు అనుభవిస్తున్నారు? పిల్లి అనుభవిస్తుంది అనమాట. అంటే పిల్లి ఆ బాధని పిల్లి అనుభవిస్తుంది. సో ఇక్కడ క్రియ యొక్క ఫలితం అనేది కర్మ అయినటువంటి పిల్లి మీద పడింది. పిల్లి ఆ బాధని భరిస్తుంది కనుక ఇది కర్మకారక్. అంటే కో అనేది కర్మకారక్, బిల్లి కో మారా, కో అనేది కర్మకారక్. సో ఈ విధంగా కర్మకారకన్స్ అంటే మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి. కర్మకారక ఇంకోటి టూ అనేటటువంటి మీనింగ్ కూడా వచ్చేటప్పుడు ఇంగ్లీష్లో మనకి టూ అనే మీనింగ్ వస్తే కో వచ్చి కో అనేది మనకు అక్కడ వాక్యంలోని టూ అనేటువంటి మీనింగ్ ఇస్తే అప్పుడైతే కర్మకారకని మనం భావించుకోవచ్చు. అదే మాదిరి ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి. అలాగే కో అనేది प्राणीवाचक कर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है, उसका प्रयोग अप्राणीवाचक कर्ताओं के साथ नहीं करता. అంటే ఇక్కడ ఏమంటే కో అనేది ప్రాణివాచక అంటే లివింగ్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి ఆబ్జెక్ట్ లేదా సబ్జెక్ట్స్తో మాత్రమే మనం ప్రయోగిస్తాం. అంతేగాని నాన్ లివింగ్ థింగ్స్తో మనం ప్రయోగించాం కో అనేది. ఇక్కడ చూడండి ఉదాహరణ కొన్ని చూడండి. రామ్ రావణ్ కో మారతా హై, రామ్ రావణ్ కో మారతా హై. అలాగే ఇంకోటి మనం చూస్తే రామ్ రావణ్ కో మారతా హై. ఉదాహరణ చూడండి. వహ కోట్ లావో. ఇక్కడ కోట్ అనేది ఏంటంటే మనం వేసుకుంటే రైన్ కోట్ కానీ ఏదైనా సరే సూట్ కానీ కోట్ అనేది అంటే ఒక వస్తువు, అప్రాణి నాన్ లివింగ్ థింగ్స్. సో అక్కడ ఏంటంటే వహ కోట్ కో లావో రాంగ్ అనమాట. సో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి? వహ కోట్ లావో అనాలి. అలాగే సీత ఘర్ గయి, సీత ఇంటికి వెళ్ళింది. సీత ఘర్కో గయి అనేసి వాడకూడదు, సీత ఘర్ గయి. ఎందుకంటే ఘర్ అనేది నాన్ లివింగ్ థింగ్ కదా, అప్రాణివాచక శబ్దం కదా. అందుకని ఆబ్జెక్ట్తో పాటు మనం ఏమిటి ఇక్కడ ఏమిటి భూతకాల్లో ఉంది. సో అదే మాదిరిగా సీత ఘర్ గయి అనేది నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ కనుక మనం ఖచ్చితంగా మనం ఘర్తో పాటు కో అనేది ఉపయోగించకూడదు, సీత ఘర్ గయి అనేది ఉపయోగించాలి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూడండి. ఇక్కడ कभी कभी अप्राणिवाचक वस्तुओं जानवरों को विशेषता के बताने के लिए को का प्रयोग होता है. కొన్ని సందర్భాల్లో నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియజేసేటప్పుడు కోని మనం వాడవచ్చు. అప్పుడప్పుడు విశేషం తెలుపుటకు అప్రాణివాచకములకు పశువులకు కూడా కో ప్రయోగిస్తాం. జనరల్గా అయితే ప్రయోగించాం, వాటి యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియజేసేటప్పుడు మాత్రం ప్రయోగిస్తాం. అక్కడ ఉదాహరణ చూడండి. కల్ మైనే ఏక్ హాతీ కో పకడా. నిన్న నేను ఒక ఏనుగుని పట్టాను. కల్ మైనే ఏక్ హాతీ కో పకడా. అదే మాదిరిగా మైనే రామాయణ్ మహాకావ్య కో పడా. మైనే రామాయణ్ మహాకావ్య కో పడా. అదే మామూలుగా జనరల్గా అయితే మైనే రామాయణ్ పడా అనాలి. పోనీ అక్కడ గొప్పతనం రామాయణం అనేది మామూలు కావ్యం కదా, మహాకావ్యం అంటే రామాయణం యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియజేస్తుంటే కనుక అక్కడ కో అనేది ప్రయోగించాలి. అదే గొప్పతనాన్ని తెలియజేయకపోతే మామూలుగా కో అనేది యూజ్ చేయకూడదు. అదే మాదిరిగా ఉస్ నీలి కోట్ కో లావో. ఇందాక చూడండి పైన వాక్యంలో మనం అక్కడ చూడండి వహ కోట్ లావో, ఆ కోటును తీసుకురా ఇటు అంటే అక్కడ కోని యూజ్ చేయలేదు, అందులో గొప్పతనం ఏమి లేదు. అదే పర్టికులర్గా వహ నీలి కోట్ కో లావో, ఆ నీలం రంగులో ఉండేటటువంటి కోటును తీసుకురా, లేదా ఆ నీలం రంగులో ఉండే షర్ట్ని తీసుకురా, అలాగే వాడేటప్పుడు మనం కో అనేది అప్రాణివాచకమైనప్పుడు కో అనేది వాడతాం. ఓకే పిల్లలు, నెక్స్ట్ వన్ మనం కరణ్ కారక్ వెళ్తున్నాం. సో కరణ్ కారక్ చూడండి అక్కడ डेफिनेशन ఇచ్చారు. तो जिससे क्रिया का साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं. जिससे क्रिया का साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं. క్రియ యొక్క సాధనాన్ని తెలియజేసేటప్పుడు ఏ విభక్తి ప్రత్యయాన్ని మనం ఉపయోగిస్తామో దాన్ని కరణ్ కారక్ అంటాము. ఏ కారక్యాన్ని మనం ప్రయోగిస్తాం దాన్ని కరణ్ కారక్ అంటాం. అంటే క్రియ యొక్క సాధనాన్ని తెలియజేయడం. ఉదాహరణ రామ్ కలం సే లిఖతా హై, రామ్ కలం సే లిఖతా హై, రామ్ कलम से लिखता है. विद्यार्थी अध्यापक के द्वारा शिक्षा पाता है. विद्यार्थी अध्यापक के द्वारा లేదా अध्यापक से शिक्षा पाता है. ఇక్కడ ఉదాహరణ చూడండి నాన్న. విద్యార్థి అధ్యాపక్ కే ద్వారా శిక్షా పాతా హై. కే ద్వారా కరణ్ కారక్ అంటే ఏంటి సాధన మనం ఒకసారి మనం టేబుల్ గుర్తుంచుకుంటే కరణ్ కారక్ అనేసరికి సే గానీ ఉపయోగించవచ్చు, కే ద్వారా కానీ ఉపయోగించవచ్చు.
విద్యార్థి అధ్యాపక్ కే ద్వారా శిక్షా పాత హై. విద్యార్థి అధ్యాపకుని ద్వారా విద్యని అభ్యసిస్తున్నాడు. అధ్యాపకుని ద్వారా అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు మనం కే కానీ సే కానీ కే ద్వారా కానీ ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే పై ఉదాహరణ చూడండి, రామ్ కలం సే లిఖతా హై. రామ్ కిస్సే లిఖతా హై? కలం సే లిఖతా హై. అక్కడ రామ్ లిఖతా హై, కిస్సే లిఖతా హై? కలం సే లిఖతా హై. రాముడు వ్రాస్తున్నాడు. దేంతో వ్రాస్తున్నాడు? పెన్నుతో వ్రాస్తున్నాడు. అక్కడ కలముతో అంటే సాధనాన్ని తెలియజేస్తుంది కనుక సే అనేది కరణకారక అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కరణకారక ఇంకో సందర్భంలో కూడా వాడతాం మనం. ఏమిటది? క్రియ యొక్క సాధనాన్ని తెలపడానికి. జాగ్రత్త ఉండి, క్రియాకి సాధన కా బోధ कराने के लिए वह चाकू से फल काटता है. అతను చాకుతో ఫలాన్ని కోస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే ప్రేరిత కర్తకి సాత్ మిల్కర్ ఆతి హై. ప్రేరిత కర్తతో పాటు సీతానే గీతా సే ఖత్ లిఖవాయా. సీతానే గీతా సే ఖత్ లిఖవాయా. ప్రేరణార్థ క్రియ ప్రేరిత కర్తలు మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో శబ్దభేదులకు వెళ్ళి ఒకసారి క్రియ మనం చర్చించుకునేటప్పుడు ప్రేరణార్థ క్రియ అంటే ఏంటి, ప్రేరిత కర్త ఏంటి మనము మాట్లాడుకున్నాం. సో ప్రేరిత కర్తలతో పాటు కూడాను ఈ సే అనేది ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. అలాగే కే సాత్ అనే అర్థంతో శ్రీకృష్ణ నే అర్జున్ సే కహా. శ్రీకృష్ణ నే అర్జున్ సే కహా. అలాగే लड़का ने पिताजी के साथ बाजार जा रहा है. लड़के ने पिताजी के साथ बाजार जा रहा है. सॉरी, लड़का पिताजी के साथ बाजार जा रहा है. సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా మనం సే అనేది కరణకారక ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ మనం వెళ్తున్నాం సంప్రదాన కారక. ఏంటంటే మనం సంప్రదాన కారక గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం. సంప్రదాన కారక అంటే మరేం లేదండి. సంప్రదాన కారక అంటే ఇది కూడా కో అనే సింబల్ అనేది వస్తుంది. జిసే కుచ్ దియా జాయ్ జిస్కే లియే కుచ్ కియా జాయ్. ఎవరి గురించి అయినా మనం ఏదైనా వస్తువు ఇవ్వడం కానీ లేదా ఎవరి గురించి అయినా ఏదైనా పని మనం చేయడం కానీ చేసేటప్పుడు సంప్రదానకార కో అనేది యూజ్ చేస్తాం మనం. ఇక్కడ సంప్రదానకార కో అంటే ఏంటంటే ఏంటి మనకి సంప్రదాన కారక అంటే కోసము, కొరకు, కోసము అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది. అంటే ఫర్ అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది. అక్కడ ఉదాహరణ చూడండి, మై అప్ని మాతాకి లియే దవా లే ఆయి. మై అప్ని మాతాకి లియే దవా లే ఆయి. నేను మా తల్లి గురించి ఈ మందుని తీసుకువచ్చాను. అలాగే ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి, అపాదాన కారక. ఫిఫ్త్ వన్ అపాదాన కారక. जिससे अलग होने की स्थिति का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं. जिससे अलग होने की स्थिति का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं. ఏదైతే అపాదాన కారకం అంటే ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మనకి సే అనేది వస్తుంది. ఇంత కరణ కారకులో సే వచ్చింది, ఇప్పుడు అపాదాన కారకులో సే వస్తుంది. ఇక్కడ సే అనేది జిస్సే అలగ్ హోనేకి స్థితిగా బోధో ఉసే అపాదాన కారక అయితే. ఏదైనా ఒక వస్తువు తన స్థానం నుంచి వేరుపడము అనే అలగ్ హోనేకి స్థితి, వేరుపడడం అంటే మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెపరేషన్ అంటే వేరుపడేటటువంటి అర్థం వచ్చినట్టుగైతే అప్పుడు సే అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఒకటి చూడండి ఉదాహరణ, లడకా ఛత్సే గిరిపడా. లడకా ఛత్సే గిరిపడా. కుర్రవాడు ఎక్కడి నుంచి ఛత్ అంటే మేడపై నుండి పడిపోయాడు. మేడపై నుండి పడిపోయాడు, నుండి పడిపోయాడు. అక్కడ సే అంటే నుండి. అలాగే ఏంటి, పేడిసే పత్తగిరా. పేడిసే పత్తగిరా, చెట్టు నుండి ఆకు రాలింది. చెట్టు నుండి ఆకు రాలింది. నుండి సే అంటే నుండి. అలాగే यह बस विजयनगरम से विशाखपट्टनम जा रहा है. यह बस विजयनगरम से विशाखपट्टनम जा रहा है. ఈ బస్ అనేది విజయనగరం నుండి విశాఖపట్నం వెళ్తుంది అనేటువంటి మీనింగ్ లో కూడా సే అనేది యూజ్ చేస్తాం, కానీ అపాదాన కారక. అలాగే समयावधि सूचना करने के लिए मैं 5 साल से విజయనగరం में रहता हूँ. मैं 5 साल से విజయనగరం में रहता हूँ. నేను 5 సంవత్సరాల నుండి విజయనగరంలో ఉంటున్నాను. ఇలా కూడా మనం ఉపయోగించవచ్చు. నెక్స్ట్ ఒకసారి చూద్దాం మనం. ఇప్పుడు మన సంబంధకారక చూద్దాం ఒకసారి. సంబంధకారక ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే जिससे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं. अगर ఏం చెప్పాను, जिससे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं. సో ఏ పదం అయితే సంజ్ఞ అంటే నామవాచకం, యా అంటే లేదా, సర్వనామం అంటే సర్వనామం యొక్క సంబంధం అనేది వాక్యకి దూసరే శబ్దం సే వాక్యంలో ఉండేటటువంటి ఇతర పదాలతో గల సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుందో దాన్ని మనం సంబంధ కారకం అంటాం. ఉదాహరణకి యహ రామ్ కా బేటా హై. యహ రామ్ కా బేటా హై. సో ఇక్కడ మనకి కర్త, కర్మ, క్రియ వాక్యంలో 3 కూడా ఉంటాయి. కర్త, కర్మ, క్రియ. సో ఇక్కడ కర్త, కర్మ, క్రియ యహ రామ్ కా బేటా హై. రామ్ కా బేటా హై. సో అక్కడ రామ్ కా బేటా హై అంటే ఇక్కడ మనకి
ఈ సెకండ్ వన్ వచ్చినటువంటి సంజ్ఞ ఏదైతుందో బేటా అనేది మనం బాగా గమనిస్తే బేటా అంటే కొడుకు, అంటే అది బేటా పులింగ్. అలాగే ఏకవచన శబ్దం, పులింగ్ ఏకవచన శబ్దం ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు మనం వెంటనే కా అనేటటువంటి కారక్తిని అనేది ఉపయోగిస్తాం. సో జనరల్గా మనకి ఒక టేబుల్లో చూసినట్టయితే మనకి కారక్తిని సంబంధ కారక ఏంటి, సంబంధ కారక వచ్చేసరికి కా కే కి, కా కే కి. కా అనేది పులింగ ఏకవచనకి, అంటే సంజ్ఞ అనేది పులింగ ఏకవచనం అయినప్పుడు, అదే మాదిరిగా పులింగి బహువచనం అయినప్పుడు కే, స్త్రీలింగి ఏకవచనం మరి బహువచనకి కీ అనేది యూజ్ చేస్తాం మనం. ఇంకోసారి స్టూడెంట్స్ సంబంధ కారక ఒకసారి మనం చూద్దాం. संबंध कारक వచ్చేసరికి దాని పరిభాష ఏ విధంగా ఉందో చూడండి. जिस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं. जिससे संज्ञा या सर्वनाम దేని నుండి అయితే నామవాచకం లేదా సర్వనామం యొక్క సంబంధం అనేది వాక్యంలో రెండవ పదం లేదా ఇతర పదంతో సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుందో అలాంటప్పుడు ఉపయోగించేటటువంటి చిహ్నాన్ని మనం సంబంధ కారక చిహ్నాన్ని అంటాం మనం. ఒకసారి మనం టేబుల్ ఒకసారి చూసినట్టుగైతే సంబంధ కారక చిహ్నం ఏంటన్నాయి మనకి కా కే కి. సంబంధ కారక చిహ్నం కా కే కి. దీని యొక్క మీనింగ్ ఏం చెప్పాం మనం ఆఫ్, ఓఎఫ్. ఆఫ్ అంటే యొక్క, యొక్క అనే మీనింగ్ వస్తుంది. కా కే కి ఈ మూడింటికి ఒకటే అర్థం, యొక్క అనే అర్థం వస్తుంది. కా అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అంటే కర్త పులింగ ఏకవచనం అయినప్పుడు, అంటే సంజ్ఞ పులింగ ఏకవచనం అయినప్పుడు కా యూజ్ చేస్తాం. అదేవిధంగా సంజ్ఞ అనేది పులింగ బహువచనం అయినప్పుడు కే యూజ్ చేస్తాం. అదే మాదిరిగా స్త్రీలింగ ఏకవచనం అయితే సంజ్ఞ అనేది స్త్రీలింగ ఏకవచనం అయినప్పుడు కీ యూజ్ చేస్తాం. అలాగే స్త్రీలింగ బహువచనం అంటే కీ యూజ్ చేస్తాం. బట్ చివరిని హైమిత్ చుక్క అనేది ఉంటుంది, ఇదే మన గుర్తు. సో ఈ విధంగా కా కే కి అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఉదాహరణ చూడండి, యహ్ రామ్ కా బేటా హై, యహ్ రామ్ కా బేటా హై. సో ఇక్కడ రామ్ కూడా పులింగ శబ్దే, కానీ అక్కడ చివరిని వచ్చిన బేటా అనేది మనం బేస్గా చేసుకోవాలి. దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ కారక అనేది యూజ్ చేయాలి. అంటే నౌన్ తర్వాత రెండోసారి వచ్చేటటువంటి నౌన్ కానీ ప్రనౌన్ కానీ అది పులింగం ఉందా స్త్రీలింగం ఉందా జాగ్రత్తగా మనం గమనించాలి. సో ఇక్కడ రామ్ అనేది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ నౌన్ కూడాను, దాని తర్వాత కా వచ్చింది, ఆ తర్వాత బేటా అనేది కూడాను వచ్చింది. బేటా హై అంటే హై అనేది సహాయక్రియ, బేటా అనేది మనం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అది పులింగ ఏకవచనం. బేటా అనేది పులింగ ఏకవచనం. పులింగ ఏకవచనం బేటా అనేది పులింగ ఏకవచనం కనుక ఏమిటి మనం దాని ముందు మనం కా అనేటువంటి कारक चिन्ह అనేది యూజ్ చేస్తాం సంబంధ కారక. సో అదే మాదిరి ఇక్కడ చూడండి ఏ రామ్ కే బేటే హై, రామ్ కే బేటే హై. సో అక్కడ తర్వాత మనం బేటే అనేటువంటి పదాన్ని మనం తీసుకుంటే బేటే అనేది పులింగ బహువచనం. పులింగ బహువచనం కనుక బేటే అనేటువంటి సంజ్ఞ ముందు మనం ఏంటి బహువచన సంజ్ఞ ముందు అక్కడ కే అనేది యూజ్ చేసాం. అలాగే దశరథ్ కి 3 రాణియాं हैं, దశరథ్ కి 3 రాణియాं थी, దశరథ్ కి రాణియాं थी, దశరథ్ కి రాణియాं थी, దశరథ్ కి రాణియాं थी అంటే దశరథుని యొక్క భార్యలు. రాణియా అంటే అక్కడ రాణియా అంటే బహువచనం కనుక కీ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అలాగే దశరథ్ కి రాణి థీ అన్న కూడా మనం కీయే యూజ్ చేస్తాం. ఏకవచన బహువచనకి కీ అనేది యూజ్ చేస్తాం. కాకపోతే చివరిని వచ్చే సహాయక్రియల మీద చుక్క అనేది ఉండాలి బహువచనం అయితే. సో అదే అక్కడ మళ్ళీ చూడండి ఒక కా అని ఇచ్చాడు అక్కడ. यदि संज्ञा पुलिंग एकवचन में हो तो उसके आगे का प्रयोग होता है, यदि संज्ञा पुलिंग बहुवचन हो तो उसके आगे के का प्रयोग होता है, और यदि संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन या बहुवचन में हो तो उसके आगे की का प्रयोग होता है. మళ్ళీ తెలుగులో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. నామవచనం పులింగం మరియు ఏకవచనంలో ఉన్నచో పులింగ ఏకవచనంలో ఉన్నచో దాని ముందు కా ప్రత్యయం వాడబడను. నామవచనం పులింగ బహువచనంలో ఉన్నచో దాని ముందు కే ప్రత్యయం వాడబడను. నామవచనం స్త్రీలింగ ఏకవచనం లేదా బహువచనంలో ఉన్నచో దాని ముందు కీ ప్రత్యయం వాడబడను. ఉదాహరణకు రామ్ కా ఘోడా, రాజు కే బేటే, రవి కి లड़की, శేఖర్ కి బేటియా. ఇది మనం గమనిస్తే బాగా అర్థమవుతుంది. तो అలాగే आदर सूचक के रूप में के का प्रयोग किया जाता है. ఆదర్ సూచక గౌరవ సూచకంగా కే ప్రత్యయం వాడతాం. గౌరవ సూచకం ప్రత్యయంగా మనం కే అనేది వాడతాం. గౌరవ సూచకం ఏంటంటే శ్యామ్ కే దాదాజీ, దాదాజీ అంతమంది ఒకరు కదా పులింగ ఏకవచనం, కానీ ఇక్కడ గౌరవ సూచకంగా కే అనేది వాడాం మనం. అలాగే రామారావు కే పితాజీ, రామారావు కే పితాజీ. ఈ విధంగా మనం గౌరవ సూచకంగా కూడాను కే అనేటువంటి కారక చిహ్నం వాడతాం. అలాగే ఇక్కడ చూడండి रिश्तेदारों से संबंधित संख्यावाचक विशेषण शरीर के अंगों के बारे में बताते समय के का प्रयोग होते हैं. బంధువులకు సంబంధించిన సంఖ్యావాచక విశేషణం, బంధువులకు సంబంధించినటువంటి సంఖ్యావాచక విశేషణ పదములు
శరీర భాగంలో సూచించినప్పుడు కే అనేది వాడతాం. అక్కడ ఉదాహరణ చూడండి, దశరథ్కి 3 రాణియాँ थी, దశరథ్కే 3 రాణియాँ थी. దశరథుని యొక్క 3 భార్యలు. రామ్కే एक छोटा भाई था, రామ్కే एक छोटा भाई था. అలాగే మేరే 2 हाथ हैं, మేరే 2 हाथ हैं, మై ప్లస్ కే మేరే అన్నమాట. అక్కడ బందర్కి 1 पूंछ है, బందర్కి కోతి యొక్క ఒక తోక ఉంది. అదే మాదిరిగా पास आगे पीछे ऊपर नीचे यहाँ सामने बाहर अंदर आदि शब्दों के आगे के का प्रयोग होता है. अदे मादिरिगा पास, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के यहाँ, के सामने, के बाहर, के अंदर అని చెప్తాం కదా మనం. సో ఈ విధంగా పాస్, ఆగే, అందర్, పీచే, ఊపర్, నీచే అనేటువంటి పదాలు వచ్చినప్పుడు కే అనేది మనం ముందుగా వాడుకోవాలి. ఇది సంబంధకారక సింపుల్ గా. నెక్స్ట్ అధికరణ కారక మనం చూద్దాం. जिस क्रिया के स्थान पर जिससे क्रिया के स्थान या आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं. मेज पर किताब है, मेज पर किताब है. సో అదే మాదిరిగా అధికరణ కారకం అంటే జిస్ క్రియాకే స్థానం అంటే క్రియ యొక్క స్థానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని బోధించినప్పుడు మనం ఈ అధికరణ కారకాన్ని యూజ్ చేస్తాం. అంటే జిస్సే క్రియాక స్థాన్, ఒక క్రియ యొక్క స్థానం అనేది లేదా ఒక నామవాచకం యొక్క స్థానం అనేది ఎక్కడ ఉంది అనేది తెలియజేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. మేజ్ పర్ కితాబ్ హై, మేజ్ పర్ క్యా హై, కితాబ్ హై. మేజ్ పర్ క్యా హై, కితాబ్ హై. మేజ్ డాష్ కితాబ్ హై అంటే మీనింగ్ ఉండదు కదా. సో పర్ అనేటువంటి కారకం యూజ్ చేస్తే మేజ్ పర్ కితాబ్ హై. అలాగే ఘర్ మే మా హై. ఈ విధంగా అధికరణ కారకం అంటే ఇంకేం లేదు. అధికరణ కారకం సరికి మన టేబుల్లో ఒకసారి చూసినట్లయితే మే పర్ అనేటటువంటి 2 చిహ్నాలు వస్తాయి. మే అంటే లోపల, పర్ అంటే పైన. అంటే ఇన్, ఆన్ అనేటువంటి మీనింగ్ వచ్చేటప్పుడు అధికరణ కారకం యూజ్ చేస్తాం. దానికి మేజ్ పర్ కితాబ్ హై, బుక్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్. అలాగే ఘర్ మే మా హై, అలాగే జేబ్ మే కలం హై. సో ఈ విధంగా. నెక్స్ట్ 8th వన్ ఒకసారి చూద్దాం, లాస్ట్ వన్. సంబోధన కారక जिससे किसी को पुकारा जाए अथवा ध्यान आकर्षित किया जाए, चेतावनी दिए जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं. ఎవరినైనా పిలవడం, శాల్యుటేషన్ అన్నమాట. ఎవరినైనా పిలవడం కానీ సంబోధించడం కానీ చేసేటప్పుడు వాడబడేటటువంటి ఈ ప్రత్యయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం సంబోధన కారక అంటాం. హే భగవాన్, అజీజ్ సున్తో, సునోతో, బాప్రే ఇతనా బడా. సో ఈ విధంగా మనం ఈ సంబోధన కారకాన్ని యూజ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ ఒకసారి అభ్యాస కార్యక్రమం మనం చూసినట్టుగా అక్కడ చూడండి. అభ్యాస కార్యక్రమం జాగ్రత్తగా గమనించిన పిల్లలు. अपना सर्वस्व क्षण भर डैश दे सकता है, अपना सर्वस्व क्षण भर डैश दे सकता है. అక్కడ చూసినట్లయితే అతని యొక్క సర్వస్వం కూడా అతను క్షణం డాష్ ఇవ్వగలుగుతాడు. క్షణంలో ఇవ్వగలుగుతాడా లేదా క్షణం మీద ఇవ్వగలుగుతాడు. బ్రాకెట్లో మే పర్ ఉంది. సో అక్కడ చూస్తే మనం వాక్యంని బాగా అర్థం చేసుకొని వాక్యం తాలూకు తెలుగు మీనింగ్ని మనం గమనించాలి. అదే మాదిరిగా అక్కడ బ్రాకెట్లో ఉండేటువంటి కారకం ఏదైతే ఉందో వాటిని కన్నా మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి. అక్కడ మే పర్ అనేది ఇచ్చాడు. అప్నా సర్వస్వ వహ క్షణ భర్ మే దే సక్తా హై, క్షణ భర్ మే అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. సో హరిశ్చంద్ర కి కీర్తి హరిశ్చంద్ర కి కీర్తి సబ్కే ముహ్ సే సబ్ డాష్ సునాయి పడితే హై. అక్కడ కూడా సే మే ఇచ్చాడు. సే అనేది మనం రాసుకోవాలి. मैं उनके स्वभाव डैश संतुष्ट हूँ, से को 2 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. సో అక్కడ मैं उनके स्वभाव से संतुष्ट हूँ, అతని యొక్క స్వభావం వలన నేను ఆనందంగా ఉన్నాను. అండ్ 4th వన్ చూడండి. उन डैश आगे स्वर्ग कौन वस्तु हैं, उन डैश आगे स्वर्ग कौन वस्तु हैं. అతని యొక్క ముందు స్వర్గం కూడా ఏ వస్తువు. उनके आगे అతని ముందు కే ఆగే అని చెప్పాము కదా. కే ఆగే కే పీచే అప్పుడు మనం ఆగే అనేది వచ్చింది కనుక కే అనేది యూజ్ చేయాలి. అలాగే यह हमारे लिए शोभा डैश बात नहीं. तो यह हमारे लिए शोभा की बात नहीं, ये हमारे लिए शोभा की बात नहीं. कृष्ण और बलराम ने खेती की महत्ता बढ़ाई. అలాగే చూడండి. अन्न की कमी के कई कारण हैं. किसानों की निर्धनता अन्न किसानों के निर्धनता का अन्न की कमी के कारण है. गोपाल राम का भाई है. सूर्यराज का शस्त्र का नाम यह अवमानना. सूर्यराज का शस्त्र डैश है अवमानना. सूर्यराज का शस्त्र को लोग ईश्वर डैश नहीं मानते, लोग ईश्वर को नहीं मानते. ताई ने यह बात बड़ी रुकाई के साथ कही. रामेश्वरी
रामेश्वरी को पति के यह चुगलबाजी अच्छी ना लगी। बाबू साहब ने मुख पर गुनाह का भाव झलक आया। तुम्ही को मुझे ऐसा तुम्ही ने मुझे ऐसा बना रखा। तुम तो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं। मेहनत ने खान खाया। राम ने रोटी खाई। सरला ने 10 फल खाए। राम ने रावण को मारा। कविता ने गीत गाई। राम ने रावण को मारा। नौकर को बुलाओ। माँ बच्चे को दूध पिलाती हैं। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। సో ఇవన్నీ కూడా ఉదాహరణలు ఇలాంటి బిట్స్ మనకు వస్తాయి స్టూడెంట్స్, జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఓకే, ఇది రివిజన్ వీడియో. సో ఫార్మేట్ అసెస్మెంట్ బాగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. పిల్లలు, ఇప్పటివరకు మనం చర్చించినటువంటి అంశాలను మీరు బాగా నేర్చుకున్నారని ఆశిస్తున్నాను. సో వీటిని మీరు వినియోగించుకుని ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్లో ప్రతి బిట్ని కూడా మీరు చక్కగా రాస్తారని, ఈ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్లో మంచి మార్క్స్ పొందుతారని ఆశిస్తున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.